Welcome students once again. Let's start Being Neighborly by Louisa May Alcott. See page number 3. To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace, full of splendors and delights which no one enjoyed. According to the idea of Joe, that palace means Lawrence's house for her was a kind of enchanted palace. Enchanted means here charmed and also full of splendors. Splendors means with glories and a delight and a delighted place. या ठिकाणी जोच्या कल्पनेनुसार ते लॉरेन्स हाऊस म्हणजे जणू एखाद्या ऐश्वर्याने सुखाने भरलेल्या परंतु त्याचा कोणीही उपभोग घेत नाही अशा जादुई महालासारखे तिला ते घर वाटत असे आणि जणू त्यामध्ये काहीतरी वैभव दडलेला आहे असं तिला वाटत असे. सी हॅड लॉंग वॉन्टेड to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy, who looked as if he would like to be known. And here see the new word hidden glories म्हणजे त्या ठिकाणी त्या घरामध्ये हिडन म्हणजे दडलेले लपलेले आणि ग्लोरीज म्हणजे वैभव. ॲज इफ ही वूड लाईक टू बी नोन अँड देर वॉज अ लॉरेन्स बॉय अँड Joe wanted to know about him if he only knew how to begin. And here Laurie also wanted to know about the here March girls, but here Joe thought that he must know about how to begin. Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him. But he had not been seen lately. And since of her idea, she wanted to know about Laurie. But here he was not seeing from many days. And Joe began to think he had gone away. Joe thought that he might have gone away somewhere. When she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another. But what happened? One day, Joe and her sister saw Laurie when the girls were playing snowballing one another. At that time, the boy was looking wistfully. Here, wistfully म्हणजे आशाळभूत नजरेने किंवा अपेक्षेने हा लॉरी खाली खेळत असलेल्या मुलींकडे पाहत असलेला या बेत आणि एमीनं त्यांना पाहिलं. That boy is suffering for society and fun, she said to himself. His grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. See here, we know that Jo herself is a bold girl and social also. She wants to do something for another. तिला सतत दुसऱ्यासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा असणारी अशी ही जो मुलगी आहे आणि म्हणून तिला त्या घरात एकट्या असणाऱ्या लॉरीबद्दल सतत दया वाटत असे की त्याला आपण काहीतरी मदत केली पाहिजे. का तर त्याच्या आजोबाने या ठिकाणी लॉरेन्स फॅमिली जी आहे ते जरी हाऊस रिच असलं तरीसुद्धा त्यामध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे मिस्टर लॉरेन्स, त्या लॉरीचे आजोबा लॉरेन्स लॉरी ही दोनच माणसं या ठिकाणी पाहायला मिळत होती आणि बाकी सर्वंट्स होती. म्हणजे घरात माणसं किंवा लॉरी हिमसेल्फ हॅड
not parents and any other relations. He was all alone in the house. आणि एकट्या असणाऱ्या या नातवंडाचं लाड कौतुक मिस्टर लॉरेन्स खूप करत होते. त्याला बाहेर पडू देत नव्हते, घरातच त्याला ठेवत होते. सो हिअर वी कम टू नो दॅट लॉरी वॉज ऑल अलोन in the home. He needs a party of jolly boys to play with him or somebody young and lively. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. But for that Laurie, Joe had an idea. She thought that Laurie felt all alone in the home and he needed a party of jolly boys to play with him. या ठिकाणी जोला या लॉरीची कंडिशन लक्षात येत होती की या एजमध्ये त्याला मित्र पाहिजेत, त्याने समाजामध्ये मिसळलं पाहिजे, तरच त्याचा सामाजिक विकास होऊ शकतो. आणि त्यासाठी जोनं ठरवलं आता काय की टू मीट हिज ग्रँडफादर, दॅट इज जंटलमॅन. त्या मिस्टर लॉरेन्सला भेटून आपण त्याला हे सांगितलं पाहिजे असा विचार तिच्या मनामध्ये आला. आयडिया अम्युज्ड जो, who liked to do daring things and was always scandalizing Meg by her queer performances. See here, amused means inspired. The idea to enter into Lauren's house and meet Laurie amused or inspired Jo, as she herself was a adventurous girl. She likes to do such type of things. And also the ideas scandalizing Meg by her queer performances. Queer performances म्हणजे अशा वेगळ्या विचित्र अशा तिच्या या कृत्यांमुळे नेहमीच मेगला ते शॉकिंग, स्कॅन्डलायझिंग मीन्स शॉकिंग समवन, शॉकिंग होत होत्या किंवा धक्कादायक वाटत होत्या. द प्लॅन ऑफ गोईंग ओव्हर वॉज नॉट फॉरगॉटन अँड when the snowy afternoon came, Joe resolved to try what could be done. And on that snowy afternoon, Joe decided if she might complete her idea. She saw Mr. Lawrence drive off. Drive off means to go away. आणि तेवढ्यात तिनं मिस्टर लॉरेन्स बाहेर जाताना पाहिलं. And then sallied out to dig her way down to the hedge, where she paused and took a survey. आणि मग तिनं ठरवलं की बागेमध्ये जायचं आणि तिथे उभा राहून त्या लॉरेन्स हाऊसचा सर्वे करायचा. ऑल क्वाईट. ॲट दॅट टाईम सी फाउंड दॅट द लॉरेन्स हाऊस वॉज क्वाईट. म्हणजे लॉरेन्स हाऊसमध्ये अगदी शांतता होती, कोणीही दिसत नव्हतं. कर्टन्स डाऊन ॲट द लोअर विंडोज, सर्वंट्स आउट ऑफ साईट. आउट ऑफ साईट म्हणजे काय, दिसेनासे होणे. अँड नथिंग ह्युमन व्हिजिबल बट अ कर्ली ब्लॅक हेड लिनिंग ऑन अ थिन हँड ॲट द अप्पर विंडो. देर वॉज नथिंग एक्सेप्ट अ बॉय हू वॉज लिनिंग ऑन हिज थिन हँड इन द अप्पर विंडो. आणि वरच्या खिडकीमध्ये हा लुकडासुकडा मुलगा त्याच्या थिन हँडवरती, हातावरती त्याचे कर्ली ब्लॅक हेड म्हणजे कुरळे केस असणारे काळे डोके ठेवून तो उभा राहिलेला दिसत होता. देअर ही इज, थॉट जो, पुअर बॉय, ऑल अलोन अँड सिक धिस डिस्मल डे. आणि त्या लॉरीला पाहिल्यानंतर जोला खूप आनंद होतो आणि ती आनंदानं ओरडते किंवा विचार करते. देअर ही इज, पुअर बॉय, ऑल अलोन अँड सिक, एकटा, बिचारा, डिस्मल डे आणि अशा या उदास दिवशी तिला तो मुलगा गरीब वाटतो. इट्स अ शेम. आय विल टॉस अप अ स्नोबॉल अँड मेक हिम लुक आउट अँड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम.
आणि तिनं मनात विचार केला की आता आपण याला त्या विंडोकडे एक स्नोबॉल फेकायचा जेणेकरून तो खाली बघेल आणि मग त्याच्याशी आपण बोलूयात किंवा त्याचं सांत्वन करूयात. Up went a handful of soft snow, and the head turned at once. As she decided, she had done. तिनं जसं ठरवलं तसं तिनं केलं. म्हणजे एक स्नोबॉल तिनं वरच्या दिशेनं फेकला. At that time, the boy Laurie saw down, showing a face which lost his listless look in a minute. As Laurie turned, the facial expressions also changed. See here, the new word listless means lacking energy. Okay, अगोदर उदास झालेला चेहरा जेव्हा खाली जोकडे पाहतो तेव्हा तो त्याच्या चेहऱ्यावरचं उदास पण जातं आणि ही स्माइल्ड. As the big eyes brightened and the mouth began to smile, Jo nodded and laughed and flourished her broom as she called out. सी कॉल्ड आउट म्हणजे जोनं लॉरीला हाक मारली. काय म्हटली सी? हाऊ डू यू डू? आर यू सिक? जो आस्क्ड लॉरी. सी व्हॉट वॉज लॉरीज रिप्लाय? लॉरी ओपन द विंडो and croaked out as hoarsely as a raven. Laurie opened the window and croaked. See here, croaked means faint or a rough sound. जाडाभरड्या आवाजामध्ये लॉरी त्या ठिकाणी बोलू लागला. And also hoarsely means in a harsh voice. As a raven means here black species of बर्ड. म्हणजे त्याला आपण क्रोसारखा कावळ्याचा आवाज जसा रफ येतो तसा रफ व्हॉईसमध्ये या ठिकाणी तो तिच्याशी बोलू लागला. बेटर, थँक्यू. आय हॅव हॅड अ बॅड कोल्ड अँड बीन शटअप अ वीक. लॉरी सेड दॅट ही हॅड अ बॅड कोल्ड. म्हणजे त्याला सर्दी झाली होती म्हणून तो फॉर अ वीक आठवडाभर घरामध्येच होता. आय एम सॉरी, सेड जो. व्हॉट डू यू अम्यूज युअरसेल्फ विथ? अम्यूज मीन्स एंटरटेनमेंट. मग तू एंटरटेनमेंटसाठी काय करतोस असं जोनं विचारलं. नथिंग, इट्स ॲज डल ॲज टॉम्स ऑफ हिअर. हिअर टॉम्सचा शब्दशः अर्थ काय आहे तर थडगे. माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याची आठवण म्हणून म्हणजे थडगे बांधले जाते त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? टॉम्स. तर या ठिकाणी टॉम्सचं मिनिंग काय आहे? कमालीची शांतता, सायलेंट. तर हिअर लॉरी सेड दॅट देर वॉज डल दॅट इज सायलेंट इन हिज हाऊस. म्हणजे या ठिकाणी कमालीची शांतता किंवा डलनेस, कंटाळवाणं असं जीवन त्याचं त्या घरामध्ये असतं. डोंट यू रीड? आस्क्ड जो. मग तू काही वाचन करत नाहीस का? सी व्हॉट वॉज द ॲन्सर ऑफ लॉरी? नॉट मच. दे ओंट लेट मी. दे मीन्स हिज ग्रँडफादर. फारसे त्याला वाचू देत नाहीत. कांट समबडी रीड टू यू? आस्क्ड जो. मग जो त्याच्या प्रत्येक उत्तरावरती प्रश्न तयार करते पहा. तर मग तुला कोणी वाचून दाखवत नाही का? कांट समबडी रीड टू यू? आस्क्ड जो. सी व्हॉट वॉज लॉरीज ॲन्सर? ग्रँडपा डज समटाइम्स बट माय बुक्स don't interest him and I had to ask Brooke all the time. Here, Laurie answered that his grandfather tried sometimes, but he was not interested in his books and he had a teacher also and his teacher's name was Brooke. या ठिकाणी ब्रूक हा लॉरीचा टीचर आहे पण लॉरी असं म्हणतो की मला त्यांना सतत सांगणं आवडत नाही. आय हेड टू आस्क ब्रूक ऑल द टाईम. देन जो आस्क्ड हॅव समवन कम अँड सी यू देन? मग तुला कोणीतरी या ठिकाणी भेटायला तू बोलावत का नाहीस? देर इजंट एनी वन आय वूड लाईक टू सी. आणि मला भेटावंसं वाटतं असं मला कोणीही नाही. बॉईज मेक सच रो.
सी हिअर रो मीन्स डिस्टर्बन्स किंवा गडबड गोंधळ. अँड माय हेड इज वीक. आणि मुलांना जर बोलवलं तर मुलं काय करतात, गोंधळ करतात आणि ते मला आवडत नाही. इजंट देअर सम नाईस गर्ल हू वूड रीड अँड अम्यूज यू. गर्ल्स आर क्वाईट अँड लाईक टू प्ले नर्स. मग या ठिकाणी कुणी एखादी छानशी मैत्रीण तुला नाही आहे का, की जी तुला वाचून दाखवेल. किंवा सी हिअर जो नॅरेट्स द नेचर ऑफ गर्ल्स. अकॉर्डिंग टू जो, गर्ल्स आर क्वाईट अँड ऑलवेज दे लाईक्स टू नर्स. म्हणजे या ठिकाणी जो या ठिकाणी म्हणते की मुली या शांत असतात आणि त्यांना नर्स म्हणजे शुश्रूषा करायला आवडतं. मग अशी एखादी मुलगी तू बोलावत नाहीस का. लॉरी ॲन्सर्ड, डोंट नो एनी. म्हणजे तो असं म्हणतो की मी इथे कोणाला ओळखत नाही. यू नो अस बिगॅन जो, देन लाफ्ड अँड स्टॉप्ड. आणि हसत या ठिकाणी जो लॉरीला म्हणते, अरे तू आम्हाला ओळखत नाहीस का. सो आय डू, विल यू कम प्लीज, लॉरी क्राईड. अँड सी हिअर लॉरी सेड दॅट, खरंच की तू येशील का. येस आय डू, विल यू कम प्लीज, आस्क्ड लॉरी. आय एम नॉट क्वाईट अँड नाईस बट आय विल कम. इफ मदर विल लेट मी, आय विल गो आस्क हर. शट द विंडो लाईक अ गुड बॉय अँड वेट टिल आय कम. हिअर जो replied that means she herself not accept as a quiet and nice girl, but she was going to ask her mother about the permission, and she said so to Laurie and again told him that shut the window like a good boy and wait till I come. म्हणजे या ठिकाणी जो जी आहे ती तिची आईनं जर परमिशन तिला दिली तरच ती लॉरीला भेटायला जाणार असं ती त्याला सांगते. आणि त्याची खिडकी बंद करून शहाण्या मुलासारखं त्यानं जोची वाट पाहत बसण्यास ती त्याला सांगते. विथ दॅट जो शोल्डर्ड हर ब्रूम अँड मार्च्ड इन टू द हाऊस. शोल्डर म्हणजे आपला हातातील झाडू खांद्यावर ठेवत ती घरामध्ये जाते. वंडरिंग what they would all say to him, and she had wondered what her family member would say to her. Laurie was in a flutter of excitement at the idea of having company. Laurie became excited because now he was going to enjoy the company of Joe, and flew about to get ready, for as Mrs. March said, he was a little gentleman. आणि मिसेस मार्चनं लॉरीला त्या ठिकाणी जंटलमॅन म्हटलेलं असतं. सो ही डिसायडेड टू बिहेव लाईक अ जंटलमॅन अँड डीड ऑनर टू द कमिंग गेस्ट बाय ब्रशिंग हिज कर्ली पेट. सी हिअर कर्ली पेट म्हणजे कुरळे केस असणारं हेड. पेट मीन्स हेड. आणि ही वॉज ब्रशिंग हिज कर्ली हेअर to give honor, respect for the coming guest, putting on a fresh color. He was with fresh colored dress and trying to tidy up the room. See here, tidy means नीटनेटकी ठेवणं. आणि त्याची जी रूम होती ती त्यानं नीटनेटकी ठेवायला सुरुवात केली. विच इन स्पाईट ऑफ हाफ अ डझन सर्वंट्स वॉज एनिथिंग बट नीट. आणि बरेचसे नोकर असूनही त्याची अस्ताव्यस्त असणारी रूम खोली त्यानं नीटनेटकी करायला सुरुवात केली. प्रेझेंटली देर केम अ लाऊड रिंग दॅन अ डिसायडेड व्हॉइस आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरी. ॲट दॅट टाईम अ सर्वंट केम अपवर्ड अँड सेड अबाउट द न्यू गेस्ट, अँड अ सरप्राइज्ड लुकिंग सर्वंट केम रनिंग अप टू अनाऊन्स अ यंग लेडी. आणि त्याचं हे साफसफाईचं काम चालू असतानाच त्या ठिकाणी एक नोकर वरती येतो आणि लॉरीला कोणीतरी भेटायला आलेलं आहे, पर्टिक्युलरली अ
यंग लेडी असं तो अनाऊन्स करतो. ओके, सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक यू.